औरतों नूं बराबरता की गल की जाती है, तमाम सरकारां बराबरता की गल करदियां, पर ग्राउंड रियलिटी यही है भी जो पिंड की सरपंच औरत बनती है तो सरपंची घर वाला ही करता है। इस तो कद छुटकारा मिलूगा? कदों औरत है जिहड़ी ओह हक की गल करूगी? जी तुसीं गल करिए कि औरत सरपंच होंदी है, उन्होंने एक ये अधिकार तो देता कि तेन चोण लड़न का अधिकार है, जां जिवें आदमी अजे भी ये चाहता कि वह घर तो बाहर वो ज्ञानवान नहीं हो सकती, क्योंकि जी साडियां सरकारां दे सिस्टम की गल की है, वो सिस्टम ने बराबरता का जिहड़ा हक है वो सिर्फ एक लिखती तौर पर दिता है कि कोई भी मूवमेंट है वो औरत तो बिना सफल नहीं हो सकती। तुसीं हुणे देख लो, साडे दिल्ली दे विच साडियां किसानां ने मोर्चा लाया, पहला पिंड तो लैके डिस्ट्रिक्ट लैवल ते, स्टेट लैवल ते फिर साडे सारे हिंदुस्तान लैवल ते तक ही इंटरनैशनल लैवल ते भी साडे हक दे विच जदों औरतां नितरदियां, इहदा मतलब औरत जिहड़ी चेतन हो रही है। पर साडा सिस्टम नहीं चाहता कि औरत चेतन होवे, क्योंकि सदियां तो ये जिहड़ा पितरी अधिकार जिहड़े मिले हुए ने उन्हां नूं लैके उन्हां नूं इह लगदा कि जे ये चेतन हो गईयां ते अपने हक मंगणगीआं। साडा सिस्टम इन्ना बुरा हाल करता है हिंदुस्तान के सिस्टम का कि साडियां औरतां ना भाणा मन्नी बैठियां, कुछ औरतां कि नहीं, एक औरत जो जन्म लेंदी उहदा तां काम ही यह है भी उन्हें रोटियां पका लियां, बच्चों नूं जन्म देता, बच्चों नूं पाल लिया, तो जिहड़े अगों बच्चे भी है वो भी यही लगता कि जे उहदे औरत दे बेटा होया तां ही उहनूं घर च स्थान दिता जाता है। ये उदों ही खत्म होगा जदों औरत पढ़ लिख जाऊगी, वो चेतन होगी। अज 2 साल की बच्ची तो लैके 100 साल की माता तक जिहड़े बलात्कार हो रहे हैं सड़क पर, अजे भी उन्होंने दिने हनेरा है। ये इस तरीके नहीं कि अज सरकारां भी मनाउणगीआं इंटरनैशनल वूमेन डे, पर सरकारां ने इनू कदों तक इन्हां दा उन्हां नूं बराबरी का हक दिता है? मेरा सवाल है। सत श्री अकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी वेख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। देश नूं आज़ाद होए 70 साल तो वध दा समा हो गया। अज वूमेंस डे है तो औरतां मेरे नाल ने, वूमेंस की गल करांगे। की अधिकार मिले ने, कि औरत नूं आज़ादी तो बाद आज़ाद होने का कितना अधिकार मिले, औरत नूं कितनी आज़ादी मिली है, अपने हकों की आवाज़ बुलंद अज कर सकती हो कि नहीं कर सकती? मेरे नाल कनूप्रिया जी ने, मैडम गुरप्रीत कौर भंगू ने, अदाकारा ने, होर भी साडे नाल ने, गलबात कर लैंदे आ। पहलां तां कनू जी नाल गल कर लैंदे आ। 70 साल तो वध समा हो गया देश नूं आज़ाद होए, लगता है कि अज भी असीं आज़ादी का निग मान रहे हैं, तो औरतां आज़ाद ने, औरतां अपने हक हकूक की गल कर सकदियां? देखो जी, जो आज़ादी की गल आती है तो हमेशा ही असी गल करते हैं एक हिंदुस्तान के अंदर कि जो इत्थों अंग्रेज चले गए तो उस तो बाद मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन असल मायनिਆਂ के अंदर तो आज़ादी आपां जो समझिए तो वो समाज के अंदर जो तक बराबरता नहीं होंदी, जो तक मनुख द्वारा ही लुट खत्म नहीं होंदी, जिस तरीके नाल भगत सिंह ने गल कही, तो उदों तक आपां समझते नहीं है कि कोई देश आज़ाद है जां लोक आज़ाद है। अज साडे जिन्ने भी मतलब रिसोर्सिस ने, है ना, उन्हां ते कब्जा है प्राइवेट कंपनियां दा, कॉरपोरेटां दा। औरतां दी देखिए तो वो भी एक गुलामी के अंदर रह रही ने, भावें वो घर के अंदर होवे जां समाज के अंदर होवे। उस गुलामी के अंदर उन्हां ते उत्पीड़न भी है, तो उस दे नाल ही कई तरीके दीयां बंदिशां ते डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव भी उन्हां दे नाल वापरदा है। तो असी जो आज़ादी की गल करते हैं तो इंटरनैशनल वूमेंस डे की गल करते हैं, तो ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिवें मदर्स डे आंदा या फादर्स डे आंदा, या आपां मतलब एक दिन कोई एक खुशी नूं नहीं मना रहे होंदे। ये संघर्षां दा दिन है कि जिस तरीके नाल पहलां औरतां ने अपने वोट के अधिकार लिए लड़ाई की सी, उस तरीके दे नाल ही उदों जदों बराबरता की गल करदियां ने, अपनी पोलीटिकल पार्टिसिपेशन की गल करदियां ने, उस तरीके नाल अज भी जिहड़ियां औरतां ने अपने तरह तरह दीयां संघर्ष जिहड़ियां लड़ रही ने। चाहे हुण आपां अजे हिंदुस्तान की गल करिए तो कुछ समय पहलां NRCCA लई मुसलमान औरतां सड़कां ते अपना धरना प्रदर्शन कर रही सी, जगह जगह ते हिंदुस्तान के अंदर कर रही सी, तो मतलब स्थापित कर रही सी कि असीं भी इत्थों दियां बरोबर ते बराबर मतलब हकदार ते हिस्सेदार हैगियां। तो उस तरीके नाल फार्मर्स प्रोटेस्ट देखिए, किसान संघर्ष के अंदर भी औरतां ने अपनी शमूलीयत दिंदियां अपने अधिकारां की गल की, अपने परिवार ते अपने रिसोर्सिस अपने जमीन की गल की है। तो इस तरीके नाल पूरे देश भर में जल जंगल जमीन नूं लैके, अपने अधिकारां नूं लैके, अपने रिसोर्सिस नूं लैके लड़ाइयां चल रही ने, तो औरतां दी भी शमूलीयत उस विच दर्ज करती है कि किस तरीके दे नाल समाज उन्हां नूं भी दबदा है, या फिर जिहड़ी पितर सत्ता है किद्दां उन्हां नूं बेस बना के उहदे उत्ते एक वड्डी पूंजीपति की इमारत खड़ी करती है। पर कनुप्रिया जी, एक गल तो जाननी चाहना, यूनीवर्सिटी भी तुसीं आवाज़ बुलंद करते रहंदे हो, कदे ये सोचिया कि मैं भी होका दे रही
ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਤਪੀੜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇਪਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਮਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਸੰਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ BK ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ NRC CAA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UAPA ਤੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ, ਮੈਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਦੋਂ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਔਰਤ ਇਸ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੇਤਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਦਾ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਰਤ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਨਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।